हिंडोस टीवी वेख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं सिमर अग्रवाल लेके हाजिर हाँ दी खास खबर शुरू करने तो पहला नजर मारते हैं अज दी सुर्खियां ते। कैप्टन सरकार वालों लियांदे खेती बिलां ते एक्शन लई तैयार है मोदी सरकार। केंद्रीय खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र तोमर ने किया वड्डा दावा। पंजाब के राजपाल नाल मुलाकात तो बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह ने किया वड्डा दावा। कहा कि राजपाल वीपी सिंह बदनौर जरूर सुनणगे सूबे की आवाज। श्रोमणी अकाली दल ने केंद्र तो किसानों के हक लैण वास्ते किया वड्डा ऐलान। कहा पार्टी के सारे विधायक समूहिक तौर पर अस्तीफा देने लई तैयार। हुण खबरां विस्तार नाल। कैप्टन सरकार वालों लियांदे खेती बिलां ते एक्शन लई मोदी सरकार तैयार है। यह दावा केंद्रीय खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र तोमर ने किया है। उन्होंने कहा है कि केंद्र खेतीबाड़ी कानूनों विरुद्ध पंजाब सरकार वालों पास किए प्रस्ताव ते विचार किया जाएगा। उन्होंने कहा असीं किसानों के हित च फैसला लवांगे ते कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगवाई च केंद्र सरकार किसानों के लाभ लई खेती कानून लेके आई है। नरेंद्र तोमर ने कहा कि किसान कानूनों का नतीजा ठीक आने वाला है, पर कांग्रेस के लोग जो काम अपने कार्यकाल च चाह के भी नहीं कर पाए वह काम मोदी सरकार ने करके दिखा दिता है। तां हुण उन्हां नूं चुभ रहा है। ਜਿਹੜੇ सुधारां दा कांग्रेस अपने चोन मैनीफेस्टो च जिक्र करती है वह जदों हो गए तो विरोध करती है। तोमर ने कहा कि खेती ढांचा बदलण की लोड़ है। पीएम मोदी की अगवाई च यह यतन हो रहा है जो खेती की नींह स्थाई तौर पर मजबूत करेगा। नाल ही उन्होंने कहा कि साल विच पीएम किसान योजना के तहत 75,000 करोड़ रुपए किसानों के खात्यां विच पहुंचाउण तक दे जो फैसले ने वह मोदी सरकार वालों ही ले गए ने। किसानों नूं होर सुविधा मिले ते किसानों तो बंदिशां हटण ते किसानों नूं वधिया रेट मिल सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार किसानों के हितों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है। एमएसपी को 50% मुनाफे के साथ बढ़ाने से लेकर 1 लाख करोड़ के एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड तक साल में पीएम किसान योजना के माध्यम से 75,000 करोड़ रुपया किसान के खाते में पहुंचाने तक के जो निर्णय हैं वो मोदी सरकार ने ही किए हैं। किसान को और सुविधा मिले, किसान से बंदिशें हटें और किसान को वाजिब दाम मिल सके, इसलिए भारत सरकार ने कृषि सुधार बिल लोकसभा और राज्यसभा में पारित किए थे। मेरी जानकारी में आया है कि पंजाब सरकार ने आज असेंबली में कोई बिल इन बिलों से संबंधित पारित किए हैं। वैसे तो मुझे पूरा विश्वास है कि किसानों के हित में जो निर्णय हमने किया उसकी कोई तुलना नहीं हो सकती, लेकिन लोकतंत्र में असेंबली कभी कभी इस प्रकार के निर्णय कर सकती है। असेंबली का जो निर्णय है वो जब भारत सरकार के पास आएगा तो हम उसका बारीकी से परीक्षण करेंगे और जो किसानों के हित में होगा उस दिशा में मोदी जी के नेतृत्व में निर्णय करेंगे। खेती कानूनों खिलाफ आखिर अकाली दल ते आम आदमी पार्टी का साथ कैप्टन सरकार नूं मिल ही गया। सारिया विरोधी धिरां ने न सिर्फ पंजाब सरकार वालों लियांदे खेती बिलां दी डट के हमायत की, सगों सारे विधायक कैप्टन नाल राजपाल दे दरबार पहुंच गए। विरोधियों का साथ मिलन मगरों कैप्टन ने ऐलान किया कि हुण राष्ट्रपति तो समा लिया जाएगा। पंजाब दे सारे विधायक उन्हां कोल जाणगे। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब के राजपाल नाल मुलाकात तो बाद वड्डा दावा किया है। कैप्टन ने कहा कि राजपाल वीपी सिंह बदनौर सूबे की आवाज जरूर सुनणगे, पर जेकर राजपाल वालों हस्ताक्षर नहीं किए जाते तो उन्हां दी सरकार कानूनी चाराजोई करन लई भी पूरी तरह तैयार है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने भारत के राष्ट्रपति कोलों 2 ते 5 नवंबर के दरमियान का समा मंगिया अते पंजाब के सारे विधायक रल के राष्ट्रपति कोल जाणगे तां जो सूबे के हित विच उन्हां दा दखल मंगिया जा सके। वो असीं
ਸਾਡੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਯੂਨੈਨਿਮਸਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿੱਲ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕੁਝ, ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਉਹ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਯੂਨੈਨਿਮਸਲੀ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਉਰੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਰਾਜ ਭਵਨ। ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਦੀ ਆਪਣੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਇਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਹ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਹੈ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਹਰਪਾਲ ਜੀ ਦਾ, ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ 100% ਯੂਨੈਨਿਮਿਟੀ ਸੀ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮਾਹੌਲ ਅੱਜ ਬਣਿਆ ਸੀ ਔਰ ਸਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਹਰਿਆਣੇ ਜਾਓ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਜਾਓ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਵਸਦੇ ਨੇ ਔਰ 80% ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਡੀ ਪਹੁੰਚੂਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਖਤਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਵੀ ਖਤਮੇ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਦਾਅ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣਾ ਸੂਬੇ ਲਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਕਿ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕਜੁੱਟ ਹੈ। ਲੋਕ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੈਨ ਇਟ ਗੋਜ਼ ਟੂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੀ, ਫਿਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੈਨ ਵੀ ਹੈਵ ਦੀ ਅਦਰ ਮੈਥਡਸ ਵਿਚ ਦ ਲੀਗਲ ਮੈਥਡਸ। ਅਗਰ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਹੈਡ ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਸਾਈਨ ਕਰਨਗੇ, ਆਈ ਐਮ ਹੋਪਫੁਲ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਗੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਯੂਨੈਨਿਮਸ ਐਂਡ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਈ ਹੈ। ਐਜ਼ ਗਵਰਨਰ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਸ਼ੁੱਡ ਡੂ ਦਿਸ। और मैं असी टाइम भी मंगे हूँ राष्ट्रपति जी तो ऑलरेडी कि 2 और 5 नवंबर के दरमियान मैं सुने उन्होंने टाइम है, वो सानू कोई टाइम दे रहे, सारा विधान सभा उत्थे जाऊगा उन्होंने मिलेगा। सर कोई तुसी टाइम मुकर्रर कीता कि किन्ने देर तुसी वेट करोगे ਇਹਦੇ नो 2 to 5 we go and see the president। उदों ताईं इन्हां दे कोल 2 हफ्ते हैं and then we will see the president। if not then there is always a legal ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਧਾਇਕ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਤੇ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਣ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਕਾਰਨ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਜਿੱਤ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਟਕੜ ਕਲਾ ਵਾਲੇ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਣ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਸਮੇਤ 3 ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਨਿਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਅਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਦ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਗਏ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ? ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਜਵਾਬ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਮਗਰ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਪਿਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਅਸਲ ਜਿੱਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 3 ਕਰੋੜ ਆਵਾਮ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਆੜ੍ਹਤੀਏ, ਵਪਾਰੀ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਵੀ ਲਿਆਉਣੇ ਪਏ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਭੱਜ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਣਕ, ਝੋਨੇ, ਕਪਾਹ ਤੇ ਮੱਕੀ ਸਮੇਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ MSP ਅਨੁਸਾਰ ਖਰੀਦੇਗੀ।
ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਠੋਸ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਦੂਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੋਰੀ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਪਾਰ ਤੇ ਵਣਜ ਬਾਰੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਗੇਂਦ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪਾਲੇ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਔਰ ਜੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਆਪਸ 'ਚ ਸਾਡੇ ਵਿਧਾਨਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਸੀ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਉਹ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਸੀ। ਮਗਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆੜਤੀਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤਾਂ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਕੱਲ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਸਫਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇੰਸ਼ੋਰ ਅੱਜ ਇਹ ਵੀ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਸ਼ੋਰ ਕਿਹਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ। ਕੇਂਦਰ ਤਾਂ ਉਲਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਰਹਿ ਗਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਲੋਹਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ੌਰਯ ਚੱਕਰ ਵਿਜੇਤਾ ਕਾਮਰੇਡ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਦੇ ਘਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਡਿੰਪਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਹਨਾਂ ਜਿੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਕਾਮਰੇਡ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਦਾ ਸਰਾਹਨਾ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਾਮਰੇਡ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਤਨੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੌਰ, ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰਾਹੀਂ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਹਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ 16 ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਟਾਕਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੰਕਰ ਦਿਆਲ ਸ਼ਰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 4 ਸ਼ੌਰਯ ਚੱਕਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲਾਬੱਦੀ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ੌਰਯ ਚੱਕਰ ਵਿਜੇਤਾ ਦੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਛਤਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਹੋਣਾ ਦੇ ਅਫਸੋਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਬਹੁਤ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸ਼ੌਰਯ ਚੱਕਰ ਅਵਾਰਡੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਆਨਰ ਮਿਲਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ 4 ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ, 4 ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਰਯ ਚੱਕਰ ਅਵਾਰਡੀ 'ਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆਨਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰ ਕਰਨਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਵੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ। ਜੇ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭੀ ਤੇ ਇਹਦੀ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਵੀ ਬਣਦੀ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸ਼ੌਰਯ ਚੱਕਰ ਅਵਾਰਡੀਜ਼ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਵਲੀਅਨ ਬਰੇਵਰੀ ਵਿਖਾਈ ਹੈ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਾਈਜ਼ ਕਰੋ ਪਾਲਿਸੀ ਕਿ ਜੇ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਉਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਤਲ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕਤਲਾਂ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਰੰਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਜ਼ੈਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਤੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੌਰਯ ਚੱਕਰ ਅਵਾਰਡੀ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਵਿਡਰਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ। ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਨਰੇਬਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੀ ਕੋ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅਫਸਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਕਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਿਡਰਾਅ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਸੀਰੀਅਸ ਲੈਪਸ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਗਵਾਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਔਖੀ ਘੜੀ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬਲਬੂਤੇ ਤੇ, ਆਪਣੇ ਬਲਬੂਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਗੁਜ਼ਾਰ ਲਿਆ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਡਿੰਪਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਾਮਰੇਡ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭਿੱਖੀਵਿੰਡਰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕਾਮਰੇਡ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਤੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। उन्होंने कहा कि मैनू पीड़ित परिवार नाल हमदर्दी प्रगट करन लई भेजिया है। मैंबर पार्लीमेंट डिंपा ने आख्या कि कामरेड बलविंदर सिंह नाल उन्हां दा निजी प्रेम सी, क्योंकि साडा परिवार भी अतवादी पीड़ित रहा है। सानू पता है कि काले दौर समय परिवारां नू किन्ना हालातां दा सामना करना पैंदा सी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री वालों जांच कर रही सिड नू 10 दिनों के अंदर इस मामले नू हल करन लई कहा गया है ते पूरी टीम इस केस नू हल करन लई दिन रात काम कर रही है। देश की एकता ते अखंडता लई कामरेड साहब हमेशा मिसाल रहे ने। जिस बंदे ने 40 मुकाबले खाड़कुआं दे नाल मिलीटेंट्स नाल कीते होण, अपने असूल दे उत्ते डट के पहरा दिता होवे, वो एक अज दे नौजवानों की एक ला मिसाल जिहड़ी आ वो एक ऐसा प्रेसिडेंट पैदा करके जिन्हों कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। शौर्या चक्कर जिहड़ा सब तो वड्डा सिविलियन अवार्ड है वो कामरेड साहब नूं इन्हां दे परिवार नूं नवाजिया गया। उन्हां दा जाना देश समाज ते अपने इलाके वास्ते बहुत वड्डा घाटा। कामरेड साहब ने कल्ला इस काम च नहीं, एक पेंडू इलाके दे विच एक चंगी म्यार दी विद्या दे के भी एक जिहड़ा बहुत वड्डी समाज सेवा कीती है। हुण साडा जिहड़ा वा इह फर्ज बनदा कि कामरेड साहब दी मड़ी नूं असीं पूजीए। पंजाब दे मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जी हुणां वल्लों जिथे परिवार दे नाल सहानुभूति लई करन वास्ते मैनूं भेजिया, उत्थे परिवार नूं 5 लाख रुपया जी एक्स ग्रेशिया ग्रांट्स मुख मंत्री साहब वालों तो परिवार तो असी एक जॉब जी गवर्नमेंट जॉब देवांगे। 328 ਰੂਪਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਖ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਖੁਦ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। सेवा सिंह सेखवा ने कहा कि उन्होंने वालों श्री अकाल तख्त के जथेदार सिंह साहिब ज्ञानी हरप्रीत सिंह नूं एक मंग पत्र भी दिता गया। उन्होंने मंग पत्र विच कहा है कि जिन्हां लोकां वालों गायब होए सरूपां दा गबन किया गया है, खास करके जिहड़ा SS कोहली है जिन्हें 7 करोड़ रुपए वापस करने चाहिए ने, ते उन्होंने कहा कि उन्हां नूं खदशा है कि किते करोड़ां रुपए का गबन करने वालियां नूं भी इहो जिहियां सजावां लगा के छड्ड ना दिता जावे, जिस करके उन्हां वालों मंग पत्र दिता गया। दूजे पासे उन्होंने नवजोत सिंह सिद्धू बारे बोलते हुए कहा कि नवजोत सिंह सिद्धू एक ईमानदार नेता ने ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਝੰਡੇ ਹੇਠ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। देखो गल आ भी अज असी जिहड़ा मंग पत्र दे के आए हाँ उहदे च मुख्य तौर पर यह कहा कि जिन्हां लोगों ने गबन किया, खास करके जिहड़ा SS कोहली आ जिन्हें 7 करोड़ रुपया रिपोर्ट करने वाले जिन्हें कहा भी उन्होंने वापस करना चाहिए आ, वो इदां वापस नहीं हो सकता, क्योंकि पिछे असी देखा कि श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का प्रधान तो एग्जैक्टिव मौजूदा तो 16 वाले उन्होंने श्री अकाल तख्त साहब के जथेदार जी ने अकाल तख्त से बुला के उन्होंने बेनती ते उन्होंने अपने तनख्वाह ला के सजा दे के वो पूरी करके तो उन्होंने माफ़ी मिल चुकी है। असी समझते हाँ सानू खदशा आ कि ये लोग जिन्हें करोड़ों रुपया का गबन किया कि इन्हों भी बुला के उहो जी सजा ला के किते छड्ड ना दिता जाए, ये खदशा ज़ाहिर करके आए हैं। तो अकाल तख्त साहब के जथेदार जी को बेनती करके आए हैं कि तुसी इन्हां लोकां नूं जिहड़ी बनदी सज़ा वा तुसीं ना दिओ, इन्हां कोई धार्मिक कार्ज नहीं कीता, तुहाडा धार्मिक खेतर आ ते तुसीं SGPC नूं कहो कि तुसीं अपने लैवल ते ये मसला नहीं जित्थो। जिन्हां बंदियां दी असीं गल कर रहे हैं उन्हां नूं अजे तक कोई सज़ा नहीं मिली जी, उन्हां लोकां दी सज़ा दी गल करने आ जिहड़ा अपने धर्म प्रचार कमेटी ने जिहड़ा मता पा के भेजिया आ कि जिहड़े गुनाहगार ने उन्हां नूं अकाल तख्त साहब ते बुला के तनख्वाह लाई जावे, असीं उन्हां दी गल कर रहे हैं।
ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਕਿਉਂ ਜਲੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਇਹੋ ਜੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਤੈਨੂੰ ਜਲੀਲ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਾ ਰਹੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਤੇ ਆ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਤੈਨੂੰ ਡੀਕਦੇ ਆ। ਝੰਡਾ ਚੁੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਿਆ ਦੋਹਰਾ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪੀੜਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਖਾਲੀ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਮਨਦੀਪ ਵੱਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਰੇਂਜ ਦੇ ਆਈਜੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੋਹਰਾ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿੱਕੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਜੰਡਿਆਲਾ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕੇਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਿਹਾਤੀ ਪੁਲਿਸ ਦੋਨਾਂ ਪਾਸੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਆਈਜੀ ਬਾਰਡਰ ਰੇਂਜ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਕੇਸ ਉੱਥੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਲੜਕੇ ਨੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੇਨ ਜਿਹੜੀ FIR ਹੈ ਇੱਥੇ ਦਰਜ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕੇ ਸੀਗੇ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮਨ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਜ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੁਝ ਅਣਪਛਾਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਉਹ ਲੜਕਾ ਪੂਰੇ ਨਾਮ ਲਿਖ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਜ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਵਨੀਤ ਸੰਧੂ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੀਪ ਸੰਧੂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸ਼ੰਕੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਅੱਜ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਤਸੱਲੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੀ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਜਾਊ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੰਨਾ ਦੇ ਯਤਨ ਸਦਕਾ ਉਸ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਲੜਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਖਾਸਾ ਖੁਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦ ਹੀ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਲਦ ਹੀ ਉਸ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਤਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸੱਦਿਆ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਕੁੜੀ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜੋ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਜੋ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਪੂਰੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਾਹ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਮਿਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, CM ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ, IG ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਅੱਜ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਬੇਟਾ FIR ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਅਰੈਸਟ ਪੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਲੱਭ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਤੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਲੱਭ ਰਹੇ ਆ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਣਗੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਉਹ ਲੱਭ ਰਹੀ ਤੇ ਹੋਰ ਕੌਣ ਲੱਭ ਸਕਦਾ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ? ਪੁਲਿਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ? ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਹੁਣ ਉਹ ਲੱਭਣਗੇ, ਲੱਭਦੀ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਤੇ ਹੁਣ ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੱਲ ਲੱਭੇਗੀ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਨਾ। ਅੱਜ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਮਿਲੇ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇੰਨੇ ਜਾਣਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤੇ ਕੁਝ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣਗੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਉਸ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗਰਜ ਤੇ ਜਾਬਤੇ ਉਸ ਦੇ ਡਿਸਮਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹ ਖੇਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਇਖਲਾਕ ਰੱਖੋ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਸਮਿਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਜੀ ਸਰ, ਇੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਸੁਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਜੀ ਨੇ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਈਫ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੇ ਸਬੰਧ 'ਚ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਤਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਤੇ ਮਨਦੀਪ ਮੰਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਵਫਦ ਦੇ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮੋਕਮਪੁਰਾ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 306 ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੈ। ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮਹਿਤਾ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟਡ ਸੀਗੀ।
ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਵੀ ਤੱਥ ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਡੂੰਘਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ADCP 3 ਨੇ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਪਰਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਫਤੀਸ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। SSP ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰੂਰਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ SIT ਬਣਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਔਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਪਲੀਜ਼ ਸੀਗੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਰਪੱਖ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਜਿਹੜੀ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੂਰੀ ਡੂੰਘਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜੋ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 3 ਉਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਢੋਲ ਵਜਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਇਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇੱਕ ਅਸਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ 3 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਢੋਲ ਵਜਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਸਕੱਤਰ ਸਿੰਘ। ਸਕੱਤਰ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ? ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰਿਓਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵੱਸਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਚਾਰੇ ਵੱਸਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਿਹੜਾ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਰਹੂਗਾ। ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀਆਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਸਰਕਾਰ ਬੰਨ੍ਹਦੀ ਆ ਉਹ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰੇਟ ਲਾਊਗੀ ਉਹਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਏਜੰਸੀ ਘੱਟ ਰੇਟ ਲਾਊਗੀ ਉਹਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਹੋਊਗੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਹਦੇ ਡਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਘੱਟ ਰੇਟ ਲਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦਾ ਬਚਾਅ ਹੋਊਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਬਿੱਲ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੇ ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਾਭਾ ਦੀ ਸਬ ਤਹਿਸੀਲ ਪਾਸੋ ਦੀ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਵਿਖੇ ਟਰੱਕ ਰਾਹੀਂ 200 ਕੁਇੰਟਲ ਝੋਨਾ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਸਸਤੇ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਮਹਿੰਗੇ ਪਾਸੋ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆੜਤੀ ਅਤੇ 2 ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਾਭਾ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੱਲਰ ਮਾਜਰੀ ਵੱਲੋਂ ਆੜਤੀ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਸਰ ਹੁਣ ਸਾਫ਼ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਫਸਲ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਆੜਤੀਏ 9 ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤਾਂ ਮੰਨ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆੜਤੀਏ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਕੁਝ ਆੜਤੀਏ ਕੁਝ ਪੈਸਿਆਂ ਲਈ 9 ਮਾਸ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਨਾਭਾ ਦੀ ਸਬ ਤਹਿਸੀਲ ਪਾਸੋ ਦੀ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਆੜਤੀਆਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਸੂਦ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਝੋਨਾ ਯੂਪੀ ਤੋਂ 1100 ਰੁਪਏ ਭਾਅ ਵਿੱਚ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਇੱਥੇ 1888 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਤੇ ਵੇਚਣ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੋਟਾ ਚੂਨਾ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਟਰੱਕ ਸਮੇਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਆੜਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਸਾਥੀ ਦਲਾਲਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਨਾਭਾ ਦੀ ਸਬ ਤਹਿਸੀਲ ਪਾਸੋ ਦੇ SHO ਅਮ੍ਰਿਤਵੀਰ ਚਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨਾ ਲੈ ਕੇ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਟਰੱਕ ਸਮੇਤ 3 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆੜਤੀ ਅਤੇ 2 ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਧਾਰਾ 420 ਅਤੇ 120B ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਦੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੱਲਰ ਮਾਜਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਆੜਤੀਏ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਸੂਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ FIR ਦੀ ਕਾਪੀ ਲਿਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆੜਤੀਏ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕੈਂਸਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਆੜਤੀਆ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਝੋਨਾ ਇੱਥੇ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣ ਦੀ ਤਾਕ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਪਾਸੋਂ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦਾ ਨੰਬਰ ਸੀਗਾ ਇਹਦਾ 01G 5274 ਅਤੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਝੋਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ 1100 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ MSP 'ਤੇ 1888 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੇਚਣ ਲਈ ਆਏ ਸੀਗੇ।
ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ 420 120 ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਜਣਾਂ ਤੇ ਪਰਚਾ ਕੀਤਾ। ਕਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ? ਇਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਟਰੇਡਰ ਸੀਗਾ ਜਿਹਨੇ ਮੰਗਵਾਈ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੋਇਆ ਜੀ ਪਰਚਾ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਸੂਦ ਸਨ ਆਫ ਪਵਨ ਸੂਦ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ 2 ਜਿਹੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਨ ਆਫ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਨਿਆਮਤਪੁਰ ਪਿੰਡ ਦਾ ਜੀ, ਥਾਣਾ ਜੁਲਕਾਂ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਨ ਆਫ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਵਿਲੇਜ ਤਰਖੇੜੀ ਕਲਾਂ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਤੇ ਪਰਚਾ ਹੋਇਆ। ਨਹੀਂ ਤੀ ਉਹ ਰਾਤੀ ਉਹ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਤਾ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ FIR ਦੀ ਨਕਲ ਲੈ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਾਇਸੈਂਸ ਉਹਦੇ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਇੰਡੋਸ TV ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।